салом бинандагони азиз, бо охирин тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунем. Дар ибтидо сархати чанде аз мавзӯи имрӯз 23 феврал. ҳукми махфии муаллифону ношири китоби ҳаводиси рӯзгори ман Абдухалил Холиқзода, Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода аз озодӣ маҳрум шуданд. дар арафаи дуввумин солгарди ҳамлаи Русия ба Украина дабири кӯли паймони НАТО гуфт ҳамбастагӣ бо Украина ба манфиати кишварҳои ин созмон аст. ва қарзро кӣ месупорад? Шабакаи барқи ноҳияи Ховалинг мегӯяд қарзи корхонаи давлатии тиллӯшӯӣ ба 3 миллион сомонӣ баробар шудааст. корхонаи дар тобеати вазорати молия ҳаст ва албатта баррасӣ мекунем. додгоҳи олии Тоҷикистон баъди 6 моҳи боздошт ҳукми Абдухалил Холиқзода, мудири беморхонаи Ибни Сино, нависанда Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода, мудири чопхонаи Эрграфро эълон кард. мурофиа пушти дарҳои баста ҷараён гирифт ва маълум нест айбдоршавандагон дар сухани охирини худ чӣ гуфтанд. ҳарчанд раиси додгоҳи олии Тоҷикистон ин мурофиаро боз ва озод номид, хабарнигорон ба он роҳ дода нашуданд ва ӯ сабаби инро ба надоштани толори муносиб рабт дод. ҳоло баъд аз содир шудани ҳукм низ талош мешавад ки ҷомеа аз он бохабар нагардад. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорони мо аз душанбе. ҳукми додгоҳи олӣ нисбати Абдухалил Холиқзода, Абдуқодири Рустам ва Сӯҳроб Раҷабзода баъд аз зуҳри 22 феврал дар мурофиаи дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе содир шуд. бар асоси қарори додгоҳи олӣ, Абдухалил Холиқзода нависандаи китоби ҳаводиси рӯзгори ман ва мудири бемористони Ибни Сино ба 6.5 сол, нависандаи шинохта Абдуқодири Рустам ба 4.5 ва мудири чопхонаи Эрграф Сӯҳроб Раҷабзода ба 1 соли зиндон маҳкум шуданд. تلاش‌های ما برای گرفتن جزئیاتی از این بیشتری حکم از دادگاه عالی پیوندان این 3 نفر و همچنین از وکیل دفاع به نتیجه بود. درباره صادر شدن حکم دادگاه در نسبت عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده نخست شده روزنامه‌نگار و شاعر تاجیک مقیم فرانسه ظفر یوسفی در صفحه فیسبوک خبر داد. این خبر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد و برخی ها حکم دادگاه را وزنین میگویند. با 4 سال و 6 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی عاید به دولتداری، مکمل کردن روندهای مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است. یک چیز را نیز باید ذکر نمود که خود روند بررسی مرافعه در پس درهای پوشیده برخلاف ترتیب مقرر شده دایر گردید. از گفتن عدالت یا تا چه اندازه اشتراکچیان مرافعه به خصوص عیبدار کننده و ادوکات برابر بودند و اینچنین آنهایی که همچون کارشناس جلب شدند، آداب کسبی رعایت کردند و غیره مشکل است و بنابراین در رابطه به اعلان حکم سوالها و معماها بیشتر به نظر می رسد و این مشروعیت حکم اعلان شده را نیز سوال برانگیز می کند. بازداشت این 3 نفر به دنبال واکنش‌ها و تنقیدها از کتاب حوادث روزگار من انجام شد. در این کتاب مؤلف عبدالخلیل خالقزاده خاطره‌های خود را نوشته و همچنین نظرش را از همکاری با ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. اما از این کتاب برخی از مقامداران بلندپایه از جمله سابق یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، سابق پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، سفیر فعلی تاجیکستان در ازبکستان و معاون رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان انتقاد کردند. هرچند عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این همه را رد کرده بود. دیگر اندیشان، نمایندگان مخالفین، ادیبان و برخی مهاجران در خارج از کشور بازداشت عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده آن را ادامه فشار حکومت برای سرکوبی آزادی بیان نامیدند. مولا رجب یوسفی، ارشاد سلیمانی، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. камаш дар як ҳафтаи ахир даҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ба Туркия роҳ надода аз фурудгоҳи Истанбул ба Душанбе бозпас фиристоданд. 10 нафари дигар ҳанӯз дар боздошт дар фурудгоҳи Истанбул ҳастанд ва мунтазири ихроҷ. онҳо мегӯянд ин мушкил бештар аз як ҳафта боз идома дорад, вале дар ин муддат Тоҷикистону Туркия
حادثه را رسما شرح ندادند. وضع مسافران بند مانده در گزارشی از بخش میگرانت میدیا و در تقدیم کایومرسیاتا. اینها میگویند که شهروندان تاجیکستان هستند و اینجا منطقه ترانزیتی فرودگاه استانبول. از تاجیکستان به نیت سیاحت و تجارت و رفتن به کشور سوم آمدند، ولی مرزبانهای ترکیه اجازه ورود ندادند. قرار اخراج آنها برآمده است. تعداد شهروندان بازداشت شده و اخراج شده تاجیکستان در فرودگاه استانبول دقیق نیست. بعضی از همصحبتان ما این رقم را تا 50 نفر تخمین میزنند. نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات ترکیه تا حال در این باره شرح ندادند. این حالت از 14 فوریه امسال سر شده است، بعد از 2 هفته حمله مسلحانه به کلیسای مسیحی در استانبول. مقامات در ترکیه گفته بودند که 2 گمانبر حمله را بازداشت کردند و معلوم شده است که یکی از آنها شهروند تاجیکستان است. و بعضی از مسافران برگشته در سفارت ترکیه در دوشنبه هم گفتند احتمال نسبت به آنها شبهه شده است، اما معلوم نیست در پیوند به چه حادثه. حالا آنچه شهروندان بندمانده تاجیکستان را نگران کرده است شرایط نگهداری آنهاست و هم سؤال آنکه ضرر دیدهشان را کی جبران خواهد کرد. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 هم حق دارند که بی روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه ایستند. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان جایی است که شهروندان تاجیکستان بیشتر برای کار و تجارت می آیند. یک زمان پناهگاه گروهی از مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان هم بود، اما در پی قتل و بازداشت و حبس بعضی از آنها ترکیه را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند که نزدیک به 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی می کنند. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پرچه از بحثی گپیوزود را میبینیم که همکارانم در آن مسئله حاجی طلبان و حاجی زیارت را به بررسی گرفتند. تا کجا دعوت حاجیان به اینجا و آنجا و آراستن ضیافت‌های باشکوه درست است و یا تنها محفل است برای صحبت و سرگرمی؟ قبل از سال 2007 نسل کلانسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه‌های پردبدبه آراسته می‌شد، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی‌ها، زیاده‌روی‌ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نایها با خود می‌پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام درآورده شد و قطعاً منع کرده شد. یعنی این از نگاهی اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی که از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده‌روی، اسرافکاری بود و خلاص. تشکر زیاد. محترم قاسمیان، نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا. این باید باشد در همه دولت، حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمیشود. یعنی حاجی میرود حج، میآید، میخواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است. دوستان عزیز، برنامه گپیوزود روز 25 فوریه ساعت 14 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. برنامه را ادامه می‌دهم. دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید کشورهای عضو عهده‌دار شدند که برای برطرف کردن حمله روسیه به اوکراین کمک رسانند. در صحبت با رادیو آزادی که در عرفه دومین سالگرد حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین دایر شد، استولتنبرگ گفت همبستگی با اوکراین به منفعت امنیتی کشورهای عضو ناتو است. به قول دبیر کل پیمان، کمک به اوکراین عمل خیریه نبوده، سرمایه گذاری برای امنیت خودی کشورهای عضو ناتو می باشد.
برندگان عزیز، مصاحبه رادیو زودی با دبیر کل پیمان ناتو رو در شکل کامل در سامانه ما میتوانید تماشا کنید. ضمناً در عرفه سالگردی دوم حمله روسیه همکارانمان در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که به فکر آنها راه حل نزاع در اوکراین کدام است. اول باید گفت و شنید شود، به گفت و شنید هیچ نمیشود. باید گفت و شنید کنن، بشینن مصلحت کنن، یکدیگر قطع جنگ قطع نمیشود. هیچ کار بود کرده نمیشه جنگ قطع. فقط یک سال کروک لیامانانو بشینن همشون مصلحت کنن. خیلی ده من وشنه جنگ اکما نمیفهمیم که برای چه همین جنگ بس نمیشه. ما میخواهیم که جنگ بس شود، تنجی شود، خلق همین توجیک بروند، در غریبی کار کنند، صحبی یادانون شوند. ما را همین را میخواهیم افاجا. ما دعا میکنیم که خداوند جنگ نشود. По поводу отношений России и Украины только переговоры. Вот переговорами методы можно закончить это все самое, не военными действиями. یک پول جنگی کرده مقصد تکنیکای خودشون سنجیده است با فکری من دیگه یگون چه نمیدونم. من میخوام که جنگ خاتمه یابد که این از دست ما هیچ وجه نیست. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. یکی از بزرگترین کارخانه‌های طلوبراری در جنوب تاجیکستان میلیون‌ها سامانی از پول برق قرضدار بوده است. سر وقت پرداخت نشدن این مبلغ‌ها که باید از جانب وزارت مالیه صورت بگیرد، به فعالیت کارگاه تأثیر خود را می‌رساند. گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده در همین باره است. در جماعت شوگنو که در ناحیه خوالینگ جایگیر است، 10 کارخانه به کارکرد طلا مشغولند. این یکی از بزرگترین کارخانه ها در منطقه است. طلای استخراج شده بودجه دولت را پر میکند. اما قرض این کارخانه بزرگ طلابراری از شبکه های برق قریب به 3 میلیون سامانی رسیده است. میلیون 751,000 قرضداران و یا در سطحشون کارخانه نزد وزارت مالیه های در سطحشون دیدو میکنن، یکی استفاده برایش را از سبب که در اونجا خورکرد بعد بود هوا خونکه استفاده برای زیاد میکنن، از سطح رو من نمیتونم. قرض برق کارخانه طلای تاجیک را باید وزارت مالیه کشور پرداخت کند. وزیر مالیه قرضهای برق و کمونالی را یک چیز جزئی خواند. حتی او نمیدونست که قرض کارخانه های زیرتابه وزارت مالیه چقدر است. امروز عهدهداری ها بین کارخانه های عظیم دولتی با برق تاجیک، با خواجگی منزلی کمونالی و دیگر عهدهداری‌های بین سوبیکت‌های خواجگیداری هستند. شاید موضوع بررسی این نشست مطبوعاتی نباشد و اگر چنین حالت جای دارد، البته ما کارخانه تابعیتی در تابعیت وزارت مالیه هست و البته بررسی میکنیم. زم شدن قرض برق 3 مرتبه باعث خاموش کردن برق کارخانه طلای تاجیک شده است. رهبر شبکه‌های برق خوالینگ گفت که وعده پرداخت قرض را گرفته‌اند. اما تا حال این وعده اجرا نشده است. باید همین چیز ما خطه معمولیت کارخانه مخری داشتیم و وعده دادن که مکتوب میکنیم که از وزارت به وزارت حسابی کرده شود و این وزارت لیکن تا حال نشده است. کارکرد طلای شوگنو در آخر عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه به راه مانده شده است. طلای شوگنو از بهترین نوع طلا در تاجیکستان می باشد. دوران شوروی طلای شوگنو مستقیم به روسیه انتقال می شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه خوالینگ. به خبر کوتاه، وزارت نقلیات تاجیکستان در یک مراجعتنامه از مسافرانی که نیت سفر از تاجیکستان به ازبکستان، قزاقستان و روسیه را دارند درخواست نموده است از خدمات شرکت‌های وطنی که اجازتنامه دارند و با حمل و نقل بین‌المللی مشغولند استفاده برند. وزارت دعوت کرده است مسافران چیپته‌ها را در ترمینال‌های مسافربری خریداری نمایند. برندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه‌ها به پایان می‌رسانیم. تشکر که تا این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه می‌توانید از سامانه رادیو زودی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر خبری دارید برای ما نویسید. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.